جناب سید شہریار داؤد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ علی شیخانی صاحب شہریار صاحب ہمارے وظائف کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. وظیفہ ہماری زندگیوں کا، ماؤں کی زندگیوں کا، بہنوں کی زندگیوں کا، بزرگوں کی زندگیوں کا بڑا اہم حصہ ہے. ہر چیز کے لیے ہم دعا پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. وظیفہ دعا اور وظیفہ ایک ہی چیز ہے، تو دعائیں ہماری زندگیوں کا بڑا اہم حصہ ہیں. تو آج کا سیگمنٹ دانش شروع کیجیے، بسم اللہ. آج ہم چاہتے ہیں انوائرمنٹل ہیلتھ کی بہتری کے لیے کیا کام کیا جائے، اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے یہاں اتنی گندگی ہے، لوگ صفائی کا اس طرح خیال نہیں رکھتے ہیں، اور فرمایا تو یہی گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس پہ آپ کیا کہنا؟ آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے لیے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. 2014 کا رمضان تھا، میں کسی چینل پہ شو کر رہے تھے، ہم لوگ یہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے، تو ہیٹ ویو آئی، ہزاروں افراد اس میں. جی ہاں مجھے یاد ہے. ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم بھی جو ہے نا افطار ٹرانسمیشن کے بعد پانی کی بوتلیں وغیرہ بانٹنے جائیں گے. بڑا پانی کا بحران آیا ہوا تھا. تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو. یہاں پر دین اور اسلام کی کوئی قید نہیں لگائی. بالکل مسلمان نے، انسان کی بات، تمام انسانیت کے لیے یہ بات ہے. پھر ہم نے اس کے لیے کام کرنا شروع کیا. تو مجھے یاد آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے تھے، تو ایک میرا کھلا چیلنج ہے لوگوں کو، مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا تھا اس دنیا میں آنے کے بعد. دنیا میں آنے کے بعد جب انہیں قدم ان کے ننگے پاؤں تھے، جب اس فرش پہ زمین پہ لگے نرم نرم مٹی پر، تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا ہوگا؟ جی نہیں. جب وہ جنت سے چلے تھے، ان کو جب جنت سے لے جایا گیا تھا، تو وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے جنت کے پودے پکڑ لیے تھے، پلانٹس کو، اور وہ ان کے ساتھ ہی زمین پر آ گئے تھے. تو انہوں نے جب نرم زمین قدموں پہ محسوس کی، تو اللہ عز و جل سے دریافت کیا، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، ایسی تو نرم، یعنی یہ زمین مجھے تھوڑا بہت تکلیف دے رہی ہے. جنت تو جنت تھی، بے شک وہاں تو راحت ہی راحت تھی. اور یا اللہ یہ جو میرے ہاتھ میں درخت ہیں، پودے ہیں جنت کے، ان کا میں کیا کروں؟ تو اللہ عز و جل نے حکم دیا، اے آدم یہ پودے تیری اولاد کا اور تیرا سروائیول ہیں، تیری بقا ہے، انہیں گڑھا کھود اور انہیں لگا دے، میں انہیں تیرے لیے سرسبز و شاداب کر دوں گا. تو جو دنیا میں سب سے پہلا کام ہوا وہ کلٹیویشن ہوا ہے، پلانٹیشن ہوئی ہے. That is the savior of the humanity and we are continuously destroying it. We are continuously بیڑا غرق کر رہے ہیں. شہریار صاحب ہم چاہتے تھے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا بھی لوگوں کو پتہ چلے، اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے 2014 میں ہم نے فرسٹ ٹائم میں نے الحمدللہ پاکستان میں کراچی میں ایٹ لیسٹ کراچی لیول پہ میں نے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز لیول پہ جا کے ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی. زبردست. ریگل چوک صدر میں ہم نے وہاں پلانٹیشن شروع کی، لوگوں کو انگیج کیا، ہماری ایسوسیشنز کو انگیج کیا. ایون ٹریفک پولیس، ہمارا پریڈی تھانہ، ان کے ایس ایچ اوز اور سپاہیوں کو سب کو بلا کر کے ہم نے پورے صدر میں خیر. بہت ہی اچھا. کالر ہے ہمارے ساتھ وظیفے کے لیے میاں والی سے غالباً. السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. ہیلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. جی بتائیے گا کون کہاں سے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام انیسا ہے، میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. جی میرا نام انیسا ہے، میں میاں والی سے ہوں. جی بہن بولیے. مجھے ایک وظیفہ چاہیے تھا اولاد کے لیے. اولاد کے لیے وظیفہ؟ ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں بیٹا، پوچھ لیتے ہیں. شہریار صاحب اولاد کے لیے ہر ایک چاہتا ہے وظیفہ. حضرت زکریا علیہ السلام کا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 ہے غالباً، کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کہ جب انہوں نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اس محراب میں، تو اللہ سے عرض کی، یا اللہ جب تو انہیں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری 100 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے، تو تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر انہوں نے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے دے طیب طاہر اولاد. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. تو یہ اگر خواتین پڑھیں 100 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں
ये कौन सी 38 आयत हाँ आले इमरान, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38। वो 38, जो 38, तमाम लोग 100, जो ख्वाहिश 38 रखते हैं औलाद की, सेहतमंद नेक औलाद की, सूरह आले इमरान की ये आयत पढ़ें। कितनी बार? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स किसी भी अव्वल नमाज आखिर एक या 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और दुआ मांगे। हमारे यहाँ सिर्फ वजीफा पढ़ के छोड़ दिया जाता है, दुआ भी मांगे और इसका इस वजीफे का तर्जुमा भी पढ़ लिया करें। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन? कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा हुजूर आ रहा है वो शादियों से मुतालिक और बेटों के रोज़गार से मुतालिक। अली भाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं नौजवानों के लिए, लेकिन बेरोज़गारी इस वक्त बेरोजगारी इस लेवल की है कि उसके लिए तो बहुत दोनों ज़रूरी के है। लिए बेरोज़गारी का अच्छा, पहलू। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा आपसे कि ये वज़ाइफ तो हम पढ़ें, लेकिन साथ साथ सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ नमाज है, उसके बाद ये वज़ाइफ है। मैं अर्ज़ करूँ कि सबसे पहले अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, जी, अल्लाह की इबादत आपको नसीब नहीं है, तो सबसे पहले तो इस पे फिक्र करें कि यार क्या वजह हो गई कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़े होने नहीं दिया। क्या बात है। पहले तो ये तौफीक मांगे कि अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे। जिनके बच्चे हुजूर नमाज नहीं पढ़ते, वो माएँ खुद कोई वजीफा कर सकती हैं इसके? माएँ खुद नमाज पढ़ना शुरू कर दें, यही सबसे बड़ा वजीफा है। ये भी बहुत एग्जाम्पल सेट करना। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम और आप करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं। हम वो उसके लिए खुद करना जरूरी है, तभी वो उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर बदकिस्मती से जो बेरोजगारी है, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली जो मैं बुनियादी वजह समझता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेरोजगारी है, तंगदस्ती है, फाके हैं और कर्जा भी चढ़ गया है। तो हुज़ूर ने पता है क्या पूछा? फरमाया तेरे वालिदैन हयात हैं? या रसूल हयात। फरमाया लगता है तूने अपने वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत करना छोड़ दिया। ये तेरी तंगदस्ती का सबसे बड़ा वजह है। आज मुझे बताइए, हम में से कितने लोग अपने वालिदैन के लिए, चाहे वो हयात हों या वफात पा चुके हों, हम में से कितनों की दुआओं के अंदर अपने वालिदैन होते हैं? जबकि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, कि जब तुम इन्हें बुढ़ापे में पाओ, दोनों को या किसी एक को, तो उनके लिए दुआ करो, ए अल्लाह इन पर ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। माशाअल्लाह। उफ़िल लकुमा फला तनहर। मैं आपको सही अर्ज करूं, आज के दौर में जो हमारी सबसे ज़्यादा बुराई और ये जो हमारे जो फैमिली भी टूट रही है ना सिस्टम, इसकी अंदर सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने वालिदैन के अव्वल दर्जे के नाफरमान। अल्लाह, तो बड़ा वजीफा बेरोजगारी से और चीज़ों से बचने का ही कि फर्मा बरदारी करें वालिदैन की। आज का यूथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी स्मार्ट है, उनको सब पता है उन्हें, लेकिन कोई सही गाइड नहीं कर रहा। सेकेंडली वो हर वक्त जो है ना स्क्रॉलिंग में लगे रह गए। अब तो वालिदैन भी मोबाइल में नहीं देख रहे ना वो। अब तो वालिदैन भी मोबाइल में लगे हैं। अच्छा जी, एक कॉलर ऑल है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, थोड़ा सा सब्र किया करें, क्योंकि जब तक बात मुकम्मल नहीं होती हम कॉलर नहीं ले सकते, इसलिए थोड़ा सब्र किया करें, क्योंकि इतनी मुश्किल से आपकी कॉल खुशनसीब होते हैं कि लग जाती है यहाँ पर इतनी सारी कॉल्स के बीच में, तो थोड़ा सा सब्र ज़रूर किया करें। शादी के बारे में भी आपसे मैंने पूछा। हाँ, शादी के लिए ये है कि हमारे मेयार बहुत हैं, झूठे मेयार, सॉरी टू से। बच्चियाँ पढ़ लिख ज़्यादा गई हैं, लड़के इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं। फिर वो कहती हैं जी मेरे जब तक मेयार का नहीं आएगा मैं तो शादी नहीं करूँगी। आपके लिए वो था ना, वो परी कहाँ से लाऊं तेरी तो बना हुआ एक गाना भी था ना किसी दौर में। आज ये हाल हो गया कि हमारे यहाँ मेयार हमने बहुत अपने बना दिए। सेकेंडली देना दिलाना बहुत ज़्यादा है जी, ये होगा वो होगा। ये सब चीज़ें अगर अल्लाह उसके रसूल के लिए हम छोड़ दें ना, देखें हुजूर ने फरमाया 4 चीज़ें देखो जब तुम शादी करने लगो। खातून का पहले देखो, एक उसकी दीनदारी देखो, उसका हसब नसब देखो, ख़ानदान, उसका हुस्न देखो और उसकी मालदारी देखो। मैं तुम्हें कहता हूँ 3 चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ उसकी दीनदारी देखो। पहले दीनदारी देख लो। पहले तो सबसे आखिर में देखते हैं। हमारे यहाँ नहीं है ये। बच्चियाँ भी अब बदकिस्मती से अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनदार कहती तो हैं, लेकिन होती नहीं है। हम शादी के वक्त क्या करते हैं, ओ जी कुरान लाओ कुरान लाओ कुरान लाओ, बच्ची को विदा करना है, जो कहीं से साबित नहीं है, जो साबित नहीं है। यार ये ऊपर इसके ऊपर साया करने के बजाय यही कुरान थोड़ा सा उसके दिल में डाल दिया जाता। उस बच्ची को यही हम बता देते, बेटा ये सास है, ये ससुर है, ये शोहर है, इनके हुकूक हैं, जैसे हम तुम्हारे वालिदैन हैं अब ये तुम्हारे वालिदैन हैं, इनका अदब करना। पहले से हम क्या दे के तरबियत दे के भेजते हैं ये हमें भी आपको भी पता है। बहरहाल शादी के लिए बहुत आसान, बताइए वजीफा, फिर हम ब्रेक लेंगे। 150 मरतबा लड़की खुद, लड़कियां तो पढ़ती नहीं है,
तो कम से कम उनकी माएँ ये क्या बात हुई, लड़कियां नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ती हैं जी। वो कहती है नहीं मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं क्यों अपने लिए मैं तो बहुत वजीफे बहुत सारी ऐसी होंगी जो गुलफाम पढ़ती का भी होंगी। शहजादा कहीं से आ जाएगा। मेरा गुलफाम का शहजादा मैं कहती हूँ मुझे वजीफों से ही मिला। जी बताएं। 150 बार या लतीफ हो, या लतीफ। अल्लाह का एक प्यारा नाम है, या लतीफ। या लतीफ हो। 150 बार ईशा के बाद पढ़े, दुआ करे या अल्लाह जो तूने मेरे नसीब में बेहतरीन साथी मुकद्दर किया है, या अल्लाह जल्द उसके साथ आसानी से निकाह फरमा दे। आमीन इंशाल्लाह। और मैं कहती हूँ जब लड़की देखने जाएं तो घर से अपना लड़का भी देख कर जाएं, ठीक है? और जब लड़का देखने जाएं यानी लड़के का रिश्ता, तो फिर लड़की से पूछ कर भी जाएं। तो दोनों तरफ से रजामंदी और दोनों को समझा बुझा कर रिश्ते के बंधन में बांधा करें।